أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنے ادارے کے جملہ اسٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہر جان کو پتہ ہے کہ آج الوداعی جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو رحمتوں برکتوں عظمتوں والا ماہ ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا، چند روز مزید ہمارے پاس مہمان ہے۔ اتنے دن جو ہم نے رمضان میں گزارے، اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اپنے آپ کو آیا بدلا بھی یا ہم نے ویسے ہی اپنے آپ کو رکھا؟ آئیے اپنا احتساب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی از دی بیسٹ اکاؤنٹیبلٹی۔ اپنے آپ کی جو خود احتسابی ہوتی ہے وہ سب سے اچھی پالیسی ہے، اپنے آپ کو بدلنا۔ تو رمضان پایا ہو اور خود کو نہ بدلے تو یقیناً آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایمان والیو، رمضان کا مہینہ احتساب کا بھی مہینہ ہے۔ روزہ دار ان مبارک ساعتوں میں خدا کے سامنے عاجزی اور دلداری سے سر با سجود ہو اور اپنے اندر جھانکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے سر با سجود ہوتے ہوئے اپنے اندر جھانکتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس سے باز رہنے کا عزم بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو، ایسے روزہ دار کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے۔ ایمان والیوں، اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں گزارے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب، یہ جو لفظ احتساب میں بول رہی ہوں نا، اس کا مطلب ہے کہ خود کو بدلنے کی نیت سے، اپنے اندر سے غلاظتیں دور کرنا، اپنی برائیوں کو دور کرنا، اپنا چیک اینڈ بیلنس کی نیت سے، جس نے بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان والیوں، مزہ تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری زندگی ایک روزہ دار کی طرح ہو جائے، کیونکہ جب ایک مومن روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس روزے کے دوران جب کوئی غیبت، چغلی یا حسد یا کینہ یا بغض یا کوئی بھی برائی اس کے سامنے آتی ہے یا وہ کرنے لگتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ اور اگر ہم یہ رمضان احتساب کے ساتھ ہم نے گزارا ہے، اپنے اندر کو بدلنے کے لیے گزارا ہے، تو انشاءاللہ تعالی باقی جو 11 مہینے ہیں وہ ہمارے انشاءاللہ تعالی خود احتسابی میں ہی گزریں گے۔ یاد رکھیں ایمان والیوں، روزے کا مقصد ہی ہمارے اندر پاکیزگی اور تقوی پیدا کرنا ہے، ہمیں طاہر بنانا ہے، ہمیں مطہر کرنا ہے اور ہمارے کردار کا وقار بلند کرنا ہے تاکہ ہم ایک خوش اور خرم زندگی سنوارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ایمان والیوں، رمضان کے مہینے کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا۔
रमजान का महीना शहरुल मवासात भी है, यानी इंसानों के साथ बाहमी हमदर्दी और गमखारी का महीना। खास तौर पर और इसमें गमखारी देखें कि हमारे माशाल्लाह दस्तरखान कुशादा होते हैं, हमारे आपस में मेल जोल बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जो इखलास के साथ रमजान के रोजे रख रही होती है उसमें बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। वो दूसरों को माफ कर देती है, सिला रहमी करती है, दरगुजर करती है, मोहब्बत का पैगाम फैलाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये महीना कौन सा है, रमजान का महीना है, ये रहमतों का महीना है, ये खुद को बदलने का महीना है। तो ईमान वालियों, जब इतने अच्छे से औरत रोजे को या रमजान को संवार रही होगी तो यकीनन वो ईमान के साथ रोजे को कर रही है। किसके साथ? कुछ लोग तो सिर्फ भूखे प्यासे है ना, कि हमने भूखा प्यासा रहा लेकिन खुद को ना बदला, अपने अंदर को ना बदला, अपनी बुराइयों को ना बदला, और फिर अल्लाह के हजूर इकरार ना किया अपनी बुराइयों का कि मैं किस किस बुराई से अल्लाह के हुजूर तायब हो रही हूँ। तो ईमान वालियों, जाहिर है वो उन्होंने तो सवारा नहीं, उन्होंने अपना एहतसाब नहीं किया, उन्होंने ईमान से नहीं रखा, सिर्फ उन्होंने अपने आप को रोके रखा है खाने पीने से। जो असल मकसद था अपने आप को खाने पीने से रोके रखे तकवा पैदा करने का, वो बीबियां उससे तो महरूम रह गई। और यकीनन अल्लाह ताला को हमारे सिर्फ भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं थी। ईमान वालियों, और फिर उसमें देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुआश और रिज्क के मामले में एक दूसरे की जो तंगी होती है, महरूमी होती है, परेशानी होती है, उस दुख में भी हम लोग एक दूसरे के शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ये इतना प्यारा महीना है। ईमान वालियों, रमजान चूंकि सखावत का महीना है और कुशादा दिली के साथ दूसरों के लिए अपने बाजू को भी खोल देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सखियों के भी सरदार थे, लेकिन इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत की कोई इंतहा न रहती। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे, और रमजान में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और भी ज्यादा सखी पाते, आप और भी ज्यादा सखी हो जाते। ईमान वालियों, रमजान में हर रात हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान गुजरने तक उन्हें कुरान सुनाते थे। ईमान वालियों, आइए अब चीजें कुछ देखते हैं हुकूकुल्लाह के साथ हमने क्या किया, कि जो हमने अल्लाह के लिए इबादतें की उसमें जरा हम अपने आप को देखते हैं कि हमने क्या किया। अब पहली बात कि अगर हमने रोजे, कुछ बहनें तो माशाल्लाह रोजे की पाबंद होती हैं, रोजा नहीं छोड़ती सिवाय शरई उज़्र के, हैज़ और निफास के। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ बीबियां रोजे रखने की आदी नहीं होती, तो ये देखिए कि हमने अल्लाह के साथ क्या किया है। अब अपना अपना एहतसाब करते जाइएगा कि कोई रोजा बगैर उज़्र या बीमारी के तो नहीं छोड़ा, अगर ऐसा किया तो तौबा और हमने फिदिया उसका अदा किया या नहीं। दूसरी चीज, फर्ज नमाजों को पाबंदी के साथ अदा किया, और आइंदा भी ये नियत की कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी फर्ज नमाजें कज़ा होने नहीं दूंगी। ये चीजें हमने सोचनी थी, सोचनी है, अभी भी वक्त है, ठीक है, कि जिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो नमाजी नहीं होती हैं आम दिनों में, लेकिन रमजान शरीफ में वो नमाजें शुरू कर देती हैं, तो अगर नीयत ये हो जाए कि मैं इंशाअल्लाह ताला अब ये नमाजें नहीं छोड़ूंगी, तो उसमें अल्लाह ताला और ज्यादा बरकत अता फरमा देता है। अब उसके बाद में देखिए कि क़यामुल लैल, तहज्जुद वगैरह या तरावी का जो हमने इस्तेमाल किया या ना किया। अब चूंकि मैं बात करती जाऊंगी, आप एहतसाब करती जाएंगी, आप अपना चेक एंड बैलेंस खुद करेंगी कि हमने क्या किया। आगे तलाक़ कुरान पाक और उसके मानी पर गौर फिक्र किया, या सिर्फ इसी तलाश में रही कि मुझे एक दो कुरान पाक खत्म करने और उससे एक हर्फ का भी हमें तर्जुमा और मानी और मफहूम नहीं पता, और खत्म करने की हम तरफ चले हुए हैं। असल माना तो गौर फिक्र है कुरान को करना, ठीक, तो ये चीजें आपने की या नहीं। और अल्लाह ताला का जो जिक्र है, जिसको हम कहते हैं कि बाद नमाज फजर या तहज्जुद और बाद नमाज इशा या तरावी, आप जिक्रुल्लाह किया करें, अपने सीनों को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर किया करें। क्या वो आपने किया या नहीं किया? और आम औकात के अलावा खसूसियत से कबूलियत के औकात में दुआएं मांगी या नहीं?
اور آخری عشرہ جو ابھی چل رہا ہے اس کی تاک راتوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا یا نہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا یا نہیں؟ اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت آپ نے کس کاموں میں گزارا؟ یہ سوال ہے سارے جس پر آپ نے جواب خود اپنے کرنے ہیں، اور اگر کمی ہے تو اس کو آپ نے دور کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کے حقوق۔ آؤ اب بندوں کے حقوق کی طرف چلتے ہیں کہ بندوں کے حقوق میں ہم نے کیا یہ کیا، ہم نے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ صلہ رحمی کی، محبت کی، ہم نے ان کے لیے اچھے مثبت رویے کو اختیار کیا۔ اب دوسری چیز، اور اپنے گھر والوں کو ہم نے آرام دیا۔ جس بھی حوالے سے ہم میں سے کوئی اپنے گھر والوں کو اگر کوئی بے سکون رکھتا ہے تو کیا اس رمضان شریف میں انہوں نے اپنے آپ کو بدلا اور اپنے گھر والوں کو آرام سے رکھا۔ تیسری چیز، دکھی انسانیت کے غمخاری اور ہمدردی میں کسی کا ہمدرد بنے، کسی کے ہم شریک غم بنے، یہ بھی چیز دیکھیے۔ کوئی بیمار تھا رشتہ داروں میں یا ہمسائے میں اور ہمیں پتہ بھی چل گیا، کیا ہم اس کی تیمارداری کے لیے گئے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ جو ہماری اکثر خواتین کی زینت، ہماری شان، برائیاں، یہ جو ہم لوگ اکثر کرتی ہیں، جھوٹ، حسد، غیبتیں، چگلیاں، تجسس، عیب جوئی، کیا ہم نے ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کی یا نہیں؟ اگلی چیز، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھتی رہی ہوں، ہم روزے بھی رکھتی ہوں، لیکن کسی کا دل دکھانے سے ہم باز نہ آئی ہوں۔ آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ روایت جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ہمسائی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن مجھ سے جھگڑتی ہے، میرے لیے فساد رکھتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ وہ عورت بے شک روزے رکھ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، لیکن اگر اپنے ہمسائے کو تنگ کر رہی ہے تو وہ عورت جہنمی ہے۔ ایمان والیوں، یہ چیزیں احتساب میں آتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے احتساب میں ہیں، ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے۔ تو مشکلات اور مسائل پر اگر کسی پر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی یا مصائب آئے تو اس نے اس پر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیا یا نہیں؟ اور پھر سلام میں کسی بھی روٹھے ہوئے سے یا کوئی بہن گزر رہی تھی اس نے اسے پہل کی اور پھر مسکرا کر اس سے بولی یا نہیں؟ اور کیونکہ ایمان والی روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ آخری سوال آپ پہ یہ چھوڑ رہی ہوں کہ یہ اپنا احتساب کرنا ہے آپ نے کہ ہم نے روزے کے ذریعے اپنے اندر تقوی پیدا کیا، اپنا اخلاق اچھا کیا، اپنے معاملات، اپنے معمولات اچھے کیے۔ آپ اگر بے پردہ رہتی تھی تو اب یہ سوال ہے کہ کیا ابھی میں بے پردہ رہوں گی؟ ہاں، میں نے پردہ اختیار کیا یا نہ کیا؟ یہ ساری چیزیں رمضان ہمارے لیے تحفے لے کر آتا ہے، تقوی، طہارت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر ہم نے بدلا نہیں اپنے آپ کو، اپنی برائیاں، اپنے غیر اسلامی معاملات کو چھوڑا نہیں تو ایمان والیوں یہ تو روزہ بھی ہمارے لیے الٹا وبال ہو گیا اور ہماری عبادتیں بھی وبال ہیں نا۔ اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے، اپنے باطن کو سنوارنا ہے، دونوں چیزوں کو سنوارنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اور ایمان والیوں، اب چونکہ رمضان المبارک کی آخر وہ گھڑیاں آ پہنچی جسے ہم ودائی گھڑیاں کہتے ہیں، ان مبارک ساعتوں میں بھی جو ہم نے نیک کام کیے وہ محض ہم نے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق، نیکی کا کام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا کردہ توفیق اور اس کے کرم نوازی سے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا میری جو برائیاں ہیں ان کو ختم فرما دے، میرے اندر جتنی اس برائیوں کا اقرار کیا کرو۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر جمعہ المبارک کو جناب جی نیا لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ شریعت میں بدعتیں کہاں سے آئی ہے، اور یہ چیز انتہائی فضول خرچی میں جاتی ہے۔ اچھا لباس پہنے، ستھرا لباس پہنے، پیارا لباس پہنے، لیکن یہ نئے لباس والی بدعت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہماری عقل سے باہر ہے۔
तो ईमान वालियों, और कई ऐसी फजूल खर्ची के मामलात हैं कि जो हमारी अक्सर बहनें रोजा रख के और फिर जुम्मा के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिनका शरीयत में कोई हुक्म नहीं, कोई मामला नहीं है। हाँ, ये जरूर देखना चाहिए था कि मेरे जो 4 या 5 मैंने लिबास बनाए हैं, किसी और को अगर इनकी जरूरत होती तो मैं उसको अता करती। अपने लिए हम इस तरह सोचती हैं कि बस मेरा घर, मेरा दस्तरखान, मेरा जिस्म, मेरे मामलात सबसे अच्छे होने चाहिए। रमजान सिर्फ कहता है कि अपने नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द को भी देखो, अपने इर्द गिर्द को भी देखो, किसी भी हवाले से अगर किसी की जरूरत है तो उसको पूरा करो। ईमान वालियों, याद रखो, खुदा की कुर्बत पाने वाले कभी भी अपनी नेकी पर इतराते नहीं है, वो अपनी नेकी करके कभी जताते नहीं है, ना वो अपनी नेकी पर मान करते हैं, बल्कि वो और ज्यादा आजिज हो जाते हैं, और ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक आम औरत की निस्बत हमें शुक्र करने वाली जुबान और तकसीम करने वाले हाथ और दिल अता फरमाए हैं। ईमान वालियों, अब आखिर में रमजान का पैगाम और उसके तकाजे आपके सामने मुख्तसर अंदाज में बयान करके इजाजत चाहूंगी। आखिरी और अहम पैगाम यह है कि हमने रमजान में जिस तरह रोजे की हालत में हलाल चीजों को छोड़ा है, पानी हलाल था, बोलो ना, पानी हलाल है ना, खाना हलाल है ना, लेकिन हमने इसको रोजे की हालत में छोड़ा। ठीक इसी तरह जो हराम चीजें हैं उन्हें भी छोड़ने का अज़्म करना है आपने, उन्हें भी छोड़ने का अज़्म करना है आपने कि हम अपनी आंख से कुछ गंदा नहीं देखेंगे, यानी आंख का जिना नहीं करेंगे। रमजान में ईमान वालों ने तो यकीनन इन चीजों पर अमल किया है, जिन्होंने किया है उनको तो बड़ी खूबसूरत ये बात समझ आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वक्त अभी भी है। खुदारा जो पीछे रमजान, इस रमजान में पिछले दिनों में जो गलतियां कर चुकी हो, गुनाह कर चुकी हो, उनसे ताइब हो जाइएगा। तो हमने आंख का अल्लाह ताला से दुआ करना है कि मौला हमारी आंख को आंख के जिना से बचा। और आंख का जिना क्या है? आंख से ये टेलीविजन पे, मोबाइल्स पे या किसी भी ऐसे टेली सिस्टम की वजह से गंदी चीजों को देखना, फोहश चीजों को सुनना, और कान से कुफर या शिरकिया या कुछ ऐसी लघु चीजों को सुनना, ये कान का जिना है। हाथ का जिना ये है कि हाथ से कुछ ऐसा अमल ना किया जाए जो शरीयत ने मना किया है। और उसके अलावा जिस्म का जिना, वो जो बहने हमारी किसी हवाले से जिस्म की बीमारी यानी कि जिना के मामलात में है, वो अपने आप को इस चीज से ताइब करें कि अल्लाह ताला रमजान में चूंकि रहमत के दरवाजे बहुत ज्यादा अरूज पर होते हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी जोश में होती है, अल्लाह की रहमत इंसान को पुकार रही होती है कि आओ मुझसे तौबा इस्तिगफार करो हर लम्हा। इसीलिए इसका इतने ज्यादा सवाब और इसके इतने ज्यादा अजर को बढ़ा दिया जाता है। और ईमान वालियों, और कोई भी हराम माल खाने से अल्लाह से माफी मांगे कि या अल्लाह सूद या रिश्वत वाले माल और जो नाजायज माल खाने के आदी होते हैं वो चीज से मांगे कि हम नहीं करेंगे। और इसमें आपके तवज्जो से जो भी हमें दुनिया भर में हमारे बहन भाई देख रहे होते हैं, मैं सबको ये पैगाम देना चाहूंगी कि खुदारा इंटरनेट के जरिए जो बेहयाई आज आम होती जा रही है, हमारी नौजवान नस्ल की जो इखलाकी जो तरबियत है वो बर्बाद होती जा रही है, अपने आप को इससे बचाएं। रमजान यही हमें कहता है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना एक बहुत बड़ी बात है, और ये अल्लाह की मदद और तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह से अपने लिए हदायत को मांगे कि अल्लाह हमें हदायत अता फरमाए। और ईमान वालियों, रमजान को इस तरह हम सब ने गुजारना है कि इसमें कोई गुनाह ऐसा ना हो जिसमें हमने रमजान में अगर कोशिश की है कि हमने ये झूठ, हसद, गिबते, चुगलियां, आंख, जुबान, जिस्म का जिना, हर किस्म के जिने से, हर किस्म की बुराई से अगर हमने अल्लाह के हुजूर ताइब होकर रमजान संवारने की कोशिश की है, तो यही बरकतें आपने आइंदा 11 महीनों में भी रखने हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला इस रमजान में अगर हमसे कोई कमियां कोताहियां हो गई हैं तो उनकी माफी फरमाए, और हमें रमजान के जो बाकी दिन रह गए हैं उसमें भी खालिस तौबा के जरिए अल्लाह ताला को राजी और इस मेहमान को खुशी खुशी अपने घरों से विदा करने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते हैं हम आगे जुम्मतुल विदा के नवाफिल की तरफ। अस्सलाम फी अमानिल्लाह।